अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीना वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम मोहतरम रूणो सूरह तौबा पदी आयत के अल्लाह ताला अख़्पल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म करे दे, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीन, जिहाद उका द काफिरानो सरा और द मुनाफ़िक़ीनो सरा, वग़्लुज़ अलैहिम, और पदुई बांधे सख्तियों का, व मअवाहुम जहन्नम, और ददुई ज़ाए जहन्नम दे, व बि'सल मसीर, और दा डेर द वापस की दो डेर बद से दे। द कुफ़ार और द मुनाफ़िकीन सरा अल्लाह ताला द जिहाद और द सख्ती को हुक्म वर करे दे। ददी आयत और पस मंज़र के ददी न पहले रुकू के अल्लाह ताला द मुनाफ़िकीन और द मोमिनानो ज़िक्र करे दे, और दा द्वारे बेले बेले डले खोदली दी। यो डला मुनाफ़िकीनो डला था और यो डला द मोमिनीनो डला था, और ददी द्वारो डलो किरदार खोदले दे। पहले द मुनाफ़िकीनो ज़िक्र करे दे, अल मुनाफ़िकून वल मुनाफ़िक़ातु बाज़ुहुम मिन बाज़, दा मुनाफ़िकीन चिकम दी दा द योबल मरगरी, यअमुरून बिल मुनकर, दई द मुनकर हुक्म वर कई, द मुनकर निज़ाम बकाए में, व यनहौन अनिल मारूफ, और द मारूफ न मनी कई, व यक़बिज़ून ऐदियहुम, और अख़्पल लासुना बंद साथी, नसुल्लाह फनसियहुम, खुदे हेर करो और खुदेम दयर करो। इन्नल मुनाफ़िकीन हुमुल फ़ासिकून, दा मुनाफ़िकीन चिकम दी उमदगा फासिक खलक दी। और बेवेली दी वाद अल्लाहुल मुनाफ़िकीन वल मुनाफ़िक़ात वल कुफ़ारा नारा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा हिय हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाह व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। कि अल्लाह ताला वादा दा द मुनाफ़िकीन सड़ो सरा, द मुनाफ़िकीनो खज़ो सरा, और द काफिरानो सरा द जहन्नुम द और पदी के बदी हमेशा हमेशा ही दा दुदी द परा काफ़ी दे, और पदुई बांधे द अल्लाह ताला लानत दे, और दुदी द परा हमेशा हमेशा अज़ाब। नो मुनाफ़िकीनो द डले और द काफिरानो द डले ज़िक्र करे दे, कि दुई हमेशा द दीन इस्लाम द अदल पर मुकाबला की, द जुल्म द आज़ादी पर मुकाबला की, द गुलामी द इज्तिमाइयत पर मुकाबला की, द इनफरादियत और द फ़िरक़ावारियत, द अल्लाह ताला नेमतुना पर दुनिया की द फ़रोल पर मुकाबला की, द अल्लाह ताला द नेमतुनो इर्तिकाज़ और सोसाइटी की अखलाक पैदा कोलो पर मुकाबला की, बद अखलाकी पैदा कवल और द अगीद निज़ाम कायमावल और गता सपोर्ट वर्क। कुरान मजीद द अमर और द नही दो इस्तिलाहात इस्तेमाल करी दी। अमर वही हुक्म कोल होता, हुक्म द सिस्टम न कीगी, द कानून न कीगी, यानी कि कला तासु यो कानून और निज़ाम जोड़ गई द आर्डर इम्प्लीमेंट कीगी, आर्डर कायमी की यो आम कस अमर नहीं कोले और न अमर इम्प्लीमेंट कोलेशी नाफिज कोलेशी।
او دغه شان دی نهي د کار نه منې کول هغې دپاره هم چې قانون او سیسټم موجود وي نو هله به وي. تېر شوي موده کې چې د سود خلاف سپریم کورټ کې یو درخواست دایر شو نو زمونږ د سپریم کورټ جج وایي چې زه خو په مدرسه کې نه یم ناست چې د سود خلاف یو واز وکم. زمونږ په آئین کې سود شته ځای ورکړی دی او زه د آئین پابند یم چې کله زه فیصله کوم زه خو د دې مطابق فیصله کوم. اوس پورا عدالتی نظام انتظامی ढांचा هم د دې پابند دی. تاسو تېر شویو ورځو کې وکتل چې دوی د بجټ په اړه کې څه قوانین چې هغه د پبلک د بنیادي حقوقو خلاف وو نو هغه نافذ کولو کوشش وکړ چې هغه د اسمبلی نه پاس کړو او چاته پته ونه لګي. خو په سینټ کې دا ښکاره شو خبره او هغې کې بیا دوی ترامیم وکړل. یو قانون چې یو ځل نافذ شي نو بیا ټول ادارې پابند وي چې د هغې مطابق عمل کوي. انتظامیه به د هغې مطابق عمل درآمد کوي، عدلیه به د هغې مطابق فیصلې کوي، نظام تعلیم به د هغې مطابق تعلیم ورکوي. نو دا یو پوره نظام جوړېږي. نن دور کې چې کوم جنګونه دي دا د نظامونو جنګونه دي. اوس مؤمنان په کومې ډلې کې دي او منافقین په کومې ډلې کې دي. دا دوه مقابل ډلې دي. ځکه د دې منافقینو دپاره الله تعالی وفرمایل چې دوی به معروف نه منې کوي خلک او منکر به نافظوي. معروف څه ته وایي؟ معروف وایي هغه کارونه چې هغه په سوسایټۍ کې عقلمند خلک، باشعوره خلک، سماجی شعور ساتلو والا خلک هغه ښه ګڼي چې دا قایمېدل پکار دي. او منکر دې ته وایي چې په سوسایټۍ کې پوهه خلک، عقلمند خلک دا شی بد ګڼي. نو اسلام هغې ته منکر وایي. قرآن مجید دا دوه اصطلاحات معروف او منکر دې ته په قرآن حکیم کې ځای ورکړی دی چې د ټولې دنیا چې کم حقایق دي چې په هغې باندې د دنیا خلک او مذهبونه متفق دي هغه معروف دي، ښه کارونه. او چې کم باندې متفق دي چې دا غلط دي نو هغه منکر دي. اوس دنیا کې جنگ روان دی د څه شي؟ د معروف د قیام او د منکر د ختمولو. چې سوسایټۍ نه منکر ختم شي د سیسټم او د طاقت په ذریعه سره او معروف قائم شي د سیسټم او د طاقت په ذریعه سره. پوره معاشره او د هغې ټولې ادارې هغه دې دا معروف خپرولو دپاره، د دې ماحول پیدا کولو دپاره او د منکر ختمول او د هغې خلاف ماحول پیدا کول، د هغې خلاف شعور پیدا کول، د هغې دپاره جدوجهد کوي. قرآن حکیم په دې رکوع کې د منافقینو د ډلې ذکر وکړو او بیا یې وروستو د مؤمنینو د ډلې ذکر یې وکړو. دا یې دواړه په خپلو کې مقابله کې بیان کړل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، چې دا مؤمنان چې کوم دي دا د یو بل اولیاء دي، مددگار دي، دوستان دي. یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، دا د معروف حکم کوي او د منکر نه منع کوي. د معروف امر هغه نظام قائمول، هغه امپلیمنٹ کول او د منکر خلاف نظام قائمول.
ويقيمون الصلاة وموس قائمي ويؤتون الزكاة وزكاة وركي ويطيعون الله ورسوله ودا الله ودا رسول اطاعت كي اولئك سيرحمهم الله دغه خلق دي چې الله تعالی په دوی باندې رحم کوي. ان الله عزیز حکیم، بشک الله تعالی غالب او حکمتونو والا دی. او بیا فرمایل وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ومساکن طیبة فی جنات عدن. الله تعالی وعده ده د مؤمنانو سړو سره، د مؤمنانو ښځو سره د داسې باغونو چې د هغې لاندې به نهرونه وي او دې کې به همیشه اوسي او په همیشه جنتونو کې به د دوی ښکلې کورونه وي، پاکیزه کورونه وي او د الله تعالی رضامندي به دوی ته حاصله وي او دا ډېر لوی درجه او مقام او عزت دی چې الله تعالی انسان ته دا درجه ورکړي، دا مقام ورکړي. ورضوان الله اکبر ذلک الفوز العظیم، او دا ډېر لویه کامیابي ده. دا رضوان رضامندي دا الله تعالی په ټولو نه اخره کې جنتیان جنت ته ورسي، خپل خپل مقام ته ورسي، نو الله تعالی به دوی ته د مقام رضا ورکولو اعلان کوي چې زه تاسو نه راضي شوم او اوس به تاسو نه چرم نن ناراضه کېږم. نو دا د رضامندۍ چې کوم مقام دی دا رضوان دی. هسې خو رضامندي په دنیا کې هم د الله تعالی د هغې نه بغیر خو کار نه کېږي، خو دنیا کې دا آپشن وي چې سړی ښه کار کوي نو خدای ته نه راضي شي، او چې سړی بد کار وکړي، کفر او شرک او منافقت وکړي نو خدای ته نه ناراضه شي. خو چې کله دوی خلک جنت ته لاړ شي نو بیا به دا بل آپشن د ناراضه کېدو آپشن به بالکل ختم شي، بیا به صرف رضامندي وي او په دې مقام باندې به خلک د اطمینان سره خپل ژوند تېروي. اوس دو مقابل طاقتونه دي، په دې کې خیال راځي دا منافقینو چې کوم غلطه لاره ده او په غلطې لارې باندې روان دي، دا خو طاقتور خلک دي، د دوی سره خو لوی لوی فوزونه دي، عالمي طاقتونه دي، دا ډېر خوشحال او طاقتور خلک دي. که د دوی خلاف سختی کېږي، جهاد کېږي، نو د دوی طرف نه موږ ته نقصان هم رسېدی شي، مسلې هم پیدا کېدی شي. او الله تعالی په دې آیتونو کې د دې ذکر هم کړی دی چې دا خلک چې کوم دي کانو اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا، چې کوم پهله خلک تاسو نه تیر شوي دا په طاقت کې ستاسو نه ډېر زیات وو. د نن دور د خلکو نه د دوی طاقت هم زیات وو، اولاد هم ډېر وو، مال هم ورسره ډېر وو، او دوی د دې دنیا نه یو فایده اوچته کړه، تاسو هم ترې نه اوچته کړه. دوی هم په دې دنیا کې پاتې شو، تاسو په دې دنیا کې پاتې یې. نو دا دنیا مستقل نه ده، که مستقل وه نو لوی لوی طاقتونه به اوس هم موجود وو، د فرعون طاقت به موجود وو، د نمرود طاقت به موجود وو، د نورو حکمرانانو طاقتونه به موجود وو. مونږ ګورو چې نن برطانیه چې په هغې باندې به نور نه ډوبېدو، نن یو داسې ملک دی چې هغه د امریکې نه بغیر څه کولی نه شي، یو محدود غوندې جزیره نما کې یو علاقه کې محدود دی، هغه طاقت ختم شو. چېرته د هټلر ډېر لوی طاقت او آواز و چې ټول یورپ یې فتح کو، خو نن د هغه هټلر هغه ذکر نشته. هغه سات مختلف ملکونو ته الله تعالی په مختلف وختونو کې طاقت ورکوي او دا د دوی امتحان.
نه صرف د دوی امتحان وي بلکې دا د مؤمنانو امتحان هم وي چې دوی الله رب العالمین باندې ایمان راوړي او په هغه اعتماد ساتي کنه د دوی اعتماد د دې قوتونو په اسلحې او په طاقتونو په دولت باندې یعنی دا ډېر پس ذهن دی چې انسان د وقتي حکومتونو نه متاثر شي د دې حکومتونو هم بدلیږي را بدلیږي پالیسیان هم بدلیږي را بدلیږي حالات او ټیکنالوژي مختلف کیږي یو دور وی چې یو ټیکنالوژي د دوی لاس ته راشي هغې په بنیاد باندې دوی دولت او طاقت حاصل کړي بل دور هغه چې بل قوم ته خدای طاقت او ټیکنالوژي ورکړي او بیا د هغه امتحان د مؤمنانو ذمہ داری څه ده چې به دا ګوري چې دا طاقتور خلک دي نو د دوی دپاره د اعلی کار کردار ادا کړي لکه منافقین منافق څه ته وایي منافق هغه خلکو ته وایي چې بظاهره د ایمان اقرار کوي ارکان اسلام هم مني ځان ته مسلمان هم وایي مسلمانانو سره اوسي او ځان مسلمان هم کنسیډر کوي خود د تعلقات شاته د مسلمانانو خلاف چې کوم قوتونه دي د هغې سره د دوی مفادات د دوی جوړ توړ د هغې سره سورہ بقره کې الله پاک د دې ذکر کړي وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ چې کله دوی د خپل شیطان صفت سردارانو سره یوازې شي نو دوی ورته څه وایي إِنَّا مَعَكُمْ موږ خو ستاسو سره یو موږ خو ستاسو ملګري یو نو بیا سوال پیدا کېږي چې دا مؤمنانو سره چې تاسو ناست دا په OIC کې ناست تاسو دا تاسو مؤمنانو سره په یو ځای باندې چې دی نو حج او عمرې کوئ دا ستاسو مختلف چې دی نو کمیټیانې جوړې دي د ملکونو اتحادات جوړ دي هغې کې تاسو د مسلمان ملک په حیثیت سره خپل ځان درج کړی دی په اقوام متحده کې تاسو د مسلمان ملک په حیثیت سره ناست یئ نو دا څه خبره دي نو دوی ورته جواب کې وایي انما نحن مستهزئون مونږ کار خو ستاسو دپاره کوو مفادات ستاسو پوره کوو سیسټم ستاسو قایموو عیاشۍ کې تاسو سره په ستاسو په شان دي شریک یو دولت مو ستاسو په ملک کې ایښی دی زمونږ کړه وړه زمونږ هر څه ستاسو سره دي مسلمانانو پر مونږ خندا کوو چې مونږ ځان مسلمان ظاهر کو کار ستاسو دپاره کوو مسلمانان مونږ خپل مشر ګڼي او زمونږ اتباع کوي او مونږ ستاسو مفادات پوره کوو انما نحن مستهزئون مونږ په دوی پورې خنداګانې کوو دا خنداګانې په نن دور کې د مسلمان ملکونو سره کېږي عوام سره کېږي امام انقلاب مولانا عبید الله سندھی سے فرمایي چې ما ډېر غور وکړو د ټولې دنیا مسلمان حکمرانان د دوی خاندانونه د دوی جماعتونه د دې مطالعه مې وکړه مولانا عبید الله سندھی سے په 1944 کې وفات شوی یعنی وګورو د دې دور نه نسبتاً ښه دور د مسلمانانو حکمرانانو دوی وایي چې دا ټول حکمرانان مسلمان حکمرانان که دوی په بنیاد باندې یعنی په دوی تاسو اعتماد وکړئ او تاسو وایي چې مونږ د اسلام د نظام عدل یو سیستم قائم کو هغه د بادشاہت په شکل کې وي که د جمهوریت په شکل کې وي که څه بل ډیکټیټرشپ وي که صدارتي
نظام وي او که پارلیمانی نظام وي، نو حضرت فرمایي چې د دوی په بنیاد یو سیستم هم نشي قائمېدلی. دا دومره نااهل خلک دي. هم د دوی ذکر دوی په خپل معرکة الآراء خطاب کې کوي، د دوی منصوبه بندي د خپل ځان د خپل مخصوص خاندان او د مفاداتو چې کوم ډله ده د هغې نه مخکې نه ځي. دوی لوی لوی منصوبې جوړوي، لوی لوی پروګرامونه جوړوي، لوی لوی دعوې کوي د عوامو دپاره، د اسلام دپاره، او د دې ټولو دعوو شاته چې کوم مقصد وي هغه د یو مخصوص ټولې د مخصوصي ډلې د هغه مفادات پوره کول، د هغې نه زیات دی. نو دوی د انسانیت د خدمت دپاره څه کردار نشي ادا کولی، ځکه دا قتل پکار دي چې کوم حکمرانان زمونږ حکمرانان دي، دوی د عوام د خدمت څومره تجربه لري او څومره تاریخ لري. یعنی هر شي دپاره یو میرټ وي، او حکمران دپاره هېڅ میرټ نشته. هغه میرټ دا دی چې امریکا خوښه کي رژیم چینج وشي، هلته نه دی د امریکې او د یورپ نه سند راوړي چې اوس اهل هغه مسلمانانو حکمران شي. په ټولو دنیا کې دا حال دی. اوس نتیجه څه ده چې دې ټیم کې د امریکې او د اسرائیل پلاو جاریت د یو مسلمان ملک خلاف جاری دی، خو مسلمانانو ملکونه د کفارو په ډله کې دي، او د هغې چې کوم صحافیان دي چې لفافې ورته ملاویږي هغوی هم چې تنقید کوي، هغه په ایران تنقید کوي چې غلط کار کوي ډېر. امریکې ته ولې ودرېدو؟ دا دنیا ملکونه چې راجمع شي نو د امریکې مقابله خو دی کولی شي. دا مو اوس وایي چې کله مقابله وکړه، د دې نه پهله دا هم نه وي امریکا ډېر لوی طاقت دی، د هغه ډېر لوی روب دی. حضور صلی الله علیه وسلم به داسې خلک چې د باطل طاقتونو روب بیانوي او خپلې کمزوریانې بیانوي، هغه یې د خپل د جماعت او د لښکر نه وایستل. او دا ټول صحافیان او دا ټول حکمرانان په دوی باندې د یورپ او د امریکې د هغې روب موجود دی، د هغې طاقت د روب د لاندې دی خپل کردار ادا کوي او د هغې تابع وي. حالانکه روب خود الله تعالی پکار دی. الله تعالی د طاقت او د قوت مقابله څوک نشي کولی. او د چا چې په الله باندې اعتماد نه وي بیا هم دغه نتیجه وي. اوس ډېر عجیبه خبره ده، د دنیا ټول بنیادي وسایل، ځمکه، معدنیات، هغه د مسلمانانو سره دي. د دې جنګ نه موږ ته پته ولګېده چې د دنیا د تجارت ټولې لارې د مسلمانانو ملکونو سره دي، د هغې ملکیت کې راځي. هیومن ریسورس ټول موږ سره دی، افرادي قوت. زموږ د دې افرادي قوت نه بغیر امریکا او یورپ څه کولی شي؟ او دی امریکا او یورپ خپل عوامو سره مخلص نه دي، خپل عوامو وسایل هم لوټی دی. یو مخصوص ټوله، یو مخصوصه ډله، څه کمپنیانې هغه په حکومتونو باندې قابض دي او په دنیا کې ټول وسایل د دې کمپنیانو په قبضه کې دي.
او د دې حکومتونو په ذریعه سره مسلمان وي که غیر مسلم وي د ټولو وسایل دي. موږ د مسلمانانو خبره ځکه کوو چې موږ مسلمانان یو او د ایمان په نتیجه کې په موږ باندې یو ذمہ داری راغلی ده. موږ خو د هغې ذمہ داری حوالې سره د مسلمانانو د کردار ذکر کوو، که نه نو دوی مسلمان او غیر مسلمان فرق نشته، خپل قوم او نور قومونو فرق نشته، د دوی کار خو لوټ مار دی، وسایل لوټل. نن تاسو حقیقت وګورئ چې د دوی په وطن کې د عوامو حالت زمونږ د حالت نه د غلامۍ نه باوجود چې مونږ تیر شوي 2,500-300 کالو نه غلامان یو، خو زمونږ د حالت نه بدتر حالت د دوی په ملکونو کې د دوی د عوامو موجود دی. هلته انساني جذبه هم نشته. نو ځکه چې کوم خلک نشهي دي نو دوی ورته یو ښار جوړ کړو چې ټول نشهیان راولي او دې ښار کې آباد کړي. هلته سړکونو باندې پراته وي خلک، په بد حال باندې پراته وي، نرینه او زنانه. د ټولو نه زیاتې د جوارۍ اډې په دې امریکا کې موجود دي. د هغې دپاره خپل خپل ښارونه ډیولپ شوي دي چې د هغې لوی نوم په جوارۍ او په نمبر 2 کارونو کې دی. هلته کې چې کله دا ساړه راشي نو هوملیس خلک کورونه نه وي. مونږ ته وایي چې دا یو سړي سره ګاډی دی او ګاډی ډیولپ کړی دی، په دې کې کور جوړ کړی، ډېر لوی ترقي کړې ده. بھائی کور ورسره شته نه، په یو کیبن کې هغه ټول ژوند تېروي، د هغه ټول ژوند په دې کې وي، غلم امتیاز هم په دې کې کوي، خوراک هم په دې کې کوي، کپړې هم په دې کې بدلوي، اوس هم په دې کې. کور شته نه، خاندان یې نشته، ځای یې نشته. دغه شان دي ګرځي. او چې کله واورې وورېږي نو دا خلک د واورو د لاندې راشي. 6 میاشتې د دوی چې کوم لاشونه دي هغه د واورې لاندې وي او پابندي لګولې ده چې د داسې خلکو تصویران به نه نشر کوئ. دا زموږ د قومي کاس خلاف دی چې د هغه څه کم ګند دی، د هغه څه کم مظالم دي، دا به نه ښایئ. دا نشي ښودی چې هر انسان څومره قرضدار دی. د بینکونو څومره قرضه ده، څومره خلک دي چې خپل کور دی ورسره، څومره خلک دي چې خپله سورلي خپله د بینکونو نه چې خپله سورلي ورسره ده، هغه دا ویلی شي چې زه مالک یم. خپل کور کې چې کوم سامان موجود دی، که هغه فریج دی، که هغه واشنګ مشین دی، که هغه ډش واشر دی، که هغه بل څیزونه دي، نو هغه څومره د خپل دي، په کیستونو باندې دي، د کمپنیانو د بینکونو ملکیت دی. بینکونو داسې نظام یې چې دا ټول ملک کې اوسېدو والا خلک زموږ نوکران دي، زموږ دپاره کار کوي. کارډ یې ورکړی چې څه اخیستل غواړې ته واخله، دا ستا په ذمه قرضه شوه او د دې سود به ته مونږ ته راکړې. نو بینکونه خو چلي په سود باندې، او په دنیا باندې نن مناپلي د دې کمپنیانو مالیاتي ادارو ده. یو اندازې مطابق په دنیا کې 80% کاروبار هغه کاروبار نه دی چې د هغې نه خلکو ته فایده ده. مثلا یو زمیندار د اګریکلچر په ذریعې سره خلکو ته څه پیدا کړي، یو انډسټري د انډسټرۍ په ذریعې سره څه جوړ کړي، یو تجارت په ذریعې سره خلکو ته یو شی د زدو ورسوي، افادیت پکې پیدا کړي. که دا ټول کاروبارونه راجمع کې نو دا 13% حصه ده، فصلو کې 13، فصلو کې 80 کاروبارونه هغه دي چې هغه د مالیاتو سره
या गैर पैदावारी थी, अगे ना पब्लिक तो फायदा नहीं था, दागी गर्दिश थे। नतीजा सदा स्टोल खलक दी मालियाती निज़ाम की गिर दी और ददी पर जरिए सर गुलाम थी। और बिया दा कपनियानी तुमरा लुई शुए चिदी यो इलाका च पागे के डेर तेल दे यो कपने सीओ यकीनोलो अगे ते मुल्क हुए अगे अक़वाम मुत्तहिदा सर रजिस्टर्ड को और आगे कार द आगे मालियाती इदारों या वसाइल बांधे द काबिज इदारों आगे द बारा किरदार अदा कवल उस खुदाई द मफादात द बारा कार की आगे मतलब इंसानियत खेगड़ा नहीं, तखपल अवाम खेगड़ा नहीं। और जगह दा सूरत हाल हुई मोमिन जमात दपारा चिकम हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशो या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन चे काफिरानो खिलाफ जिहाद होगा और द मुनाफिकीनो खिलाफ वगलुज अलैहिम और पदी बांधे सख्ती होगा व मावाहुम जहन्नम और ददुई जाए जहन्नम दे। वक्ती हालात तनदी कतल पता दाखो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास मुंग पखल को बांधे दा वक्त बदलऊ अखपल नजरिया अखपल नस्बुलैन अखपल ईमान अखपल दीन पाकमानी कायम सातल पकार द बातिल खिलाफ द आजादी द हुर्रियत और द इनकलाब नजरिया पकार था द हालात बदलेगी द यो शांति और यकीनन अल्लाह ताला दखपल दिन गलबा जरूर पैदा कई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकला तशरीफ रावड़ो पदी टाइम के नबूवत वर्ता मिलाओ पदी टाइम के दुनिया के स हालात हमनु चिदागे ना उम्मीद के देशो च तब्दीली ब पैदाश कैसे रूम द किसरा ईरान हुक्मरानी हुआ और दुनिया बांधे और अरब बांधे द अबू जहल हुक्मरानी हुआ और ताकतवर हुकूमत न यानी आगा बैनुल अक़वामी हुकूमत न को यो तरफ था चिद अबू जहल हुक्मरानी त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फिरौन सर तशबीह वरकड़ी चिदा जमादा उम्मत फिरौन सुमरा जाबिर बादशाह थे रसू जालिम बादशाह नो दा नूर बादशाह नो बसालो कैसे रूम द किसरा ईरान जग बैनुल अक़वामी ताकत न खुबुंग काउ कतल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जिद्दोजहद पर नतीजा के देर सर्वेख कालों के दा ताकतुन खत्म अल्लाह पाक दीन इस्लाम गालिब करो मोमिनान तो पकार दी कि पखपल सही नस्बुलैन बांधे हमेशा कायम भी ददी सहाफियानों पर चकर के न राजी ददी एजेंटानों पर चकर के न राजी द दिन द गलबे यो सही नजरिया और सही जिद्दोजहद आगे बांधे दई मुस्तहकम पकार दी आगे बांधे वलाड़ हुई पल जिद्दोजहद कई तो दुनिया वक्ती फायदे तनदी कतल पकार और न वक्ती नुकसान कतल पकार दी अल्लाह ताला अखपल रहमतुन नाज़िल अल्लाह ताला दे मुंता व दीन बांधे इस्तिकामत नसीब की ददे पोहा दे नसीब की और पदे दे अमल को तौफीक नसीब की वमा अलैना इल्लल बलाग।